evening. Welcome to the third monthly lecture of the Varahamihira Science Forum. Today's lecture will be Sivaraman. For those of you who may be new, very quick overview of what we are trying to do here. We are an entirely voluntary organization, all amateurs in the sense that come from different fields. We started this forum to fill up a lacuna of science lectures on a regular basis for the general public rather than just professional lectures from professional colleges. We started this a couple of months back. So I was the first lecturer, Badri was the second, now Sivaraman was going to be the third. Our plan is to have a lecture every one lecture every month, mostly by perhaps enthusiasts more than professionals in the field. Not that we will not exclude them, and to take aspects of not necessarily cutting edge science, but science that we should have studied but perhaps didn't, or science that we should we use all the time but don't know very well. We want to explain that in a simple way to a broad audience. And since we are experimenting, one of the experiments is a nominal fee, 100 rupee fee for every lecture. We don't have any sponsors now. It's all kind of like a WikiLeaks kind of thing or Wikipedia kind of organization, open source kind of thing. Over time, hopefully, if we get large enough, then it won't be a problem. I'm happy to say that yesterday I went to a program at the Anna Centennial Library, which has a very nice venue, very nice halls. They just started a science lecture series. Yesterday was the first of the lecture series, and they announced that they're going to try to do one every week, which is fantastic. There are other people who are interested to co-host and others, but hopefully the idea will catch on and there will be more forum, not just this one. This lecture is about some interesting type of life form called Bacteriophages. Some of you may have heard of it, some of you may not. Sivaraman, who's going to talk about it, is a chemistry graduate, as you perhaps saw in the introduction piece, and he is really into, he's mostly into training and teaching and writing essays for the general public. So he writes regularly in Tamil in several magazines, Dinavalar, I think Pudhiya Thalamarai and all that. He's a chemistry graduate and he teaches various subjects, a lot of the prep coaching for entrance exams and specialized courses. He's in that field. And he writes marvelously. You should go read his Facebook page and read his articles on the magazines that he's writing about. Writes very generously, writes some poetry also, very nice scientific poetry which you don't have much of. So this interesting aspect he'll talk to you in detail about. Medicine is an extremely new field, more new than most people think. We had far more progress in physics and chemistry than we had in medicine as of in the last 200-300 years of the scientific revolution. Medicine has really been the slowest of the lot. In fact, I would say modern medicine, you could say modern physics started with Galileo, maybe you could say that, early 1600s. Modern chemistry started with Lavoisier, perhaps in the late 1700s. Modern medicine, I would say, started in the 1940s, as late as that. Most medicine across the world was, indistinguishable from superstition before that, almost, not entirely. The dramatic change has happened since then. And then there has been dramatic improvements in a sense. And that is the period when we have discovered sulfa and we have discovered antibiotics, which is probably the biggest game changer in medicine. And parallelly they were working on something called bacteriophages. So I'll have Sivaraman talk about this. Thank you. So good evening. இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி நான் கொடுக்குற முதல் லெக்சர். டேக்கன் கிளாஸஸ் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், பட் திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ப்ளீஸ் bear with me. So for the past 1.5 years science articles எழுதிட்டு இருக்கேன்.
பயாலஜி ஹஸ் பீன் அ வெரி ஃபேசினேட்டிங் சப்ஜெக்ட். எப்போ அப்படின்னா நான் படிக்கும்போது ஐ பேரலல் கோர்ஸ் ஆன் டிப்ளமா இன் பயோ அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ். மார்னிங் காலேஜில் ரெகுலர் கோர்ஸ், ஆஃப்டர்நூன் வந்து காலேஜோட பயோடெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் அந்த கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணாங்க. சரியாக ட்ராயிங் வராததுனால ஐ ஹேட் டு கோ டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆஃப்டர் மை 10th. ஸோ அந்த கோர்ஸ் பண்ணும்போது மைக்ரோபயாலஜி மேலே நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. ஸோ அப்போ படித்த விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக ஐ கெப்ட் ரீடிங் அபவுட் இட். ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்த ஒரு டாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பத்ரி சாரோட டாக் முடிஞ்ச உடனே கேட்கும்போது நீ எந்த டாப்பிக்கில் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்க அப்படின்னப்போ ஐ சஜஸ்டட் திஸ் ஒன். ஏன்னா இன்னும் நிறைய பேருக்கு இங்கே இதை பற்றி ஐடியா இல்லை. பாக்டீரியோஃபேஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் வந்து வைரஸ் பற்றின இன்ட்ரோவில் நாம் படிச்சுட்டு விட்டுருவோம். பட் ஹவு தே ஆர் யூஸ்டு இன் மெடிசன் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசினதுக்கு அதோட எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் மெடிசனில் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி நாம் டச் பண்ண போகிறோம். பட் கோபு சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு அந்த மெடிசன் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஃபஸ்ட்டு வேணும். அப்போ தான் நம்ம பாக்டீரியோஃபேஜஸை பற்றி பார்க்கும்போது அதோட வெயிட்டேஜ் நமக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ we will start with it. ஸோ இப்போ நாம் இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிற மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் லிவிங் கண்டிஷன்ஸ், ஒரு ஊசி குத்துறதோ இல்லை காலில் எங்கேயாவது ஒரு மெட்டல் பீஸ்க்கு வச்சு இந்த மாதிரி கட்டு போட்டுக்கிறதோ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 2 நாளைக்கு அப்படி இருக்கும். தென் மேக்ஸிமம் 1 or 2 times we will change the dressing and then we will carry with our daily lives. But especially before the 1930s முன்னாடி this would even cause death. ஒரு இன்ஃபெக்ஷனை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நம்மகிட்ட. லிட்டரலாக டாக்டர்ஸ் வேர் ஹெல்ப்லெஸ். பாக்கி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் when an infection is there, what they could do is மேக்ஸிமம் அதில் இருக்கிற அந்த மைக்ரோப்ஸை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணி வெளில எடுக்கிறதுக்கு they will use a lot of disinfectants. இல்லை ரொம்ப இன்டர்னலாக டிஷ்யூ வரைக்கும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் போயிருச்சு அப்படின்னா they will just scrape away the tissue. ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா லிவிங் டிஷ்யூ தெரியற வரைக்கும் நீங்கள் டிஷ்யூவை எடுத்துக்கிட்டே இருங்க. இஃப் இட் இஸ் அ வெரி டீப் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படியே இன்ஃபெக்ட் ஆன டிஷ்யூவை வெளில எடுத்து உங்களுக்கு அந்த பிளட் இருக்கிற லைவ் டிஷ்யூ அது இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்க்ரேப் பண்ணுங்க. தென் தே வில் ஃபில் இட் வித் அகைன் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் வச்சு க்ளீன் பண்ணி தே வில் க்ளோஸ் இட் அண்ட் suture it. So this was the standard procedure. The First World War. ஸோ அவங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் தே வில் பிளட் லெட்டிங் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்க இன்ஃபெக்டட் பிளட்டை தே வில் கிளென்ஸ் இட், பர்ஜிங், வாமிட்டிங் ஆர் அதர் மெத்தட்ஸ் மூலமாக உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற இதை வெளில கொண்டு வரணும். ப்ரிவென்டிவ் ஆம்புடேஷன்ஸ் இது நிறைய நடந்திருக்கு, எஸ்பெஷலி டியூரிங் வார் டைம்ஸ். காலில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன், கையில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்னா அது பிளட்ல ஏறி மற்ற ஆர்கன்ஸ் இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு கையோ காலையோ அப்படியே வெட்டி எடுத்துருவாங்க. ஸோ தேர் ஆர் a lot of preventive amputations. அண்ட் இந்த மாதிரி தான் அவங்களால வாட் தே கேன் டூ இஸ் இதை தாண்டி போகாமல் என்ன பண்ண முடியுமோ அப்படி தான் உடம்பை சேஃப்கார்ட் பண்ண முடிஞ்சே தவிர அந்த இன்ஃபெக்ஷனை ட்ரீட் பண்ணுறதில்ல. the medicine was completely helpless and that was throughout the world. In every place மெடிசன் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் இந்த எல்லா இடத்துலையுமே இதுதான் ப்ரொசீஜராக இருந்துச்சு. ஸோ the First World War is actually the World War I is the worst war one. எங்கே பிரச்சனைனா அது வரைக்கும் எந்த வார்லையுமே ஏர் வாஸ் நாட் த தியேட்டர் ஆஃப் வார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் there were aerial bombings. என்னன்னா கீழே விழுந்து வெடிக்கிறப்போ there will be wounds. அந்த woundsக்குள்ள சுற்றி இருக்கிற எல்லா டஸ்ட்டும் உள்ளே போகும். ஸோ அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸை நம்மளால் க்ளீன் பண்ணிலாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் எடுக்க முடியாது. ஸோ அந்த த்ரோ பண்ணுற கிரனேட்ஸ் அண்ட் அதர் ஃபயர் ஒர்க்ஸோட அந்த ஷ்ராப்னல்ஸ் உள்ளே போய் மாட்டிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தே ஹேட் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. ஸோ அதான் சொல்லி those who died of bullets was very less compared to those who died of bacteria. ஸோ அந்த காயத்தினால வந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இதை தவிர அங்கே இருந்த சோல்ஜர்ஸோட அந்த லிவிங் கண்டிஷன்ஸ் they used to stand or living trenches. அந்த பதுங்கு குழிகள் தோண்டி அதுக்குள்ள ஒரு டேம்ப் மாய்ஸ்ட் environment. So they were breeding grounds for microbes. So அதெல்லாம் condition was very worse during the First World War. அவங்களுக்கு வர்ற wounds எல்லாமே completely filled with debris. அவங்களோட clothesலையும் அந்த சேரு சகதி இதை தவிர blood. ஸோ அவங்க ட்ரெஸ்ஸு முதற்கொண்டு ஃபுல்லாக அது அவங்க ஃபுல்லாக ஒரு சோல்ஜர் அப்படின்னா
அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க அவங்க வெயிட் சைஸுக்கு மைக்ரோப்ஸ் எடுக்கிற அளவு the situation was there. ஏன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஸோ என்ன பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னா they started using disinfectants. Disinfectants என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா disinfectants cannot distinguish between an infected tissue or cell or a live tissue. ஸோ எப்படி அது மைக்ரோப்ஸ் கொல்லுதோ அதே மாதிரி லிவிங் டிஷ்யூவையும் it will kill. ஸோ இதில் நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் நடந்துச்சு. they started using phenol. Carbolic acid is the common name. They started using phenol. அதுக்கப்புறம் Dettol was a very major breakthrough இந்த கண்டுபிடிச்சதுல disinfectants. But என்ன பிரச்சனைனா there be a lot of irritation. So இது ஒவ்வொன்றத்தை பற்றியும் we will see a very quick thing. So when you clean the wound, உள்ள இருக்கிற அந்த ஆக்டிவ் செல்ஸ், ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து பாடியோட அந்த இன்னேட் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமையும் அது வெளில தள்ளிடும். So அந்த கிரவுண்டை கிளியர் பண்ணி it will literally like a fresh batch of bacteria can come in and colonize the area. So ரெகுலராக அவங்க ஓப்பன் பண்ணி அந்த wounds வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. So they used, but there was not major success when they used disinfectants. ஸோ சீரம் தெரப்பி ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பிரேக் த்ரூ. என்ன அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியா, டிசீஸ் காசிங் பாக்டீரியாவை தனியாக ஐசோலேட் பண்ணி ஒரு ஹெல்த்தி அனிமல், யூஸ்வலி இட் வாஸ் ஹார்ஸ், ஸோ அதோட பிளட்ல செலுத்தி அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆன்டிபாடிஸை அதோட பிளட்லேருந்து பிரித்து எடுப்பாங்க. ஸோ இது பிளட் centrifuge பண்ணதுக்கு அப்புறம் the blood cells will settle down and the serum with antibodies will be there. So that is why it is called as a serum. So அந்த சீரமை யூஸ் பண்ணி you can treat. But இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா it was very specific. You cannot use one type of serum for all the bacteria. And ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ல வந்து அப்போ ஒரு பாக்டீரியா மட்டும் இல்லை, it was a huge collection of colonies. ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு 10-15 பாக்டீரியா இருக்கும் அந்த இடத்துல. இவங்க டெவலப் பண்ணுற சீரம் ஒரே ஒரு டைப் பாக்டீரியாவுக்கு மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணும். ஸோ த பாஸ்டர் இன்ஸ்டிடியூட் இன் பாரிஸ் நிறைய இதில் ப்ராக்ரஸ் பண்ணாங்க. இதை ஐசோலேட் பண்ணுற அளவு அப்போ நம்மக்கிட்ட சயின்டிஃபிக் ப்ராக்ரஸும் கிடையாது. ஒரு சீரம் குவிக்காக ஐசோலேட் பண்ணி இன்னொன்று எந்த மைக்ரோப்னால அந்த இன்ஃபெக்ஷன் நடந்திருக்குங்கிறத ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுக்கு இட் டுக் a lot of time. இப்போவுமே it takes a lot of time actually. ஸோ அதுக்குள்ள இன்ஃபெக்ஷன் when it goes to blood, என்ன the doctors cannot do anything about it. bloodல infection உள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா sepsis, so dead அப்படிங்கிற situation தான். very few people they come back from that. so இது ரொம்ப முக்கியமான break through, but இதோட ஸ்பீடுனால it didn't pick up much. இன்னொரு பிரச்சனை இதோட scalability. so when it is a war you should produce a lot of serum. so அவ்வளவு பேருக்கு இந்த ஸ்கேலபிளா ப்ரொடியூஸ் பண்றதுலயும் பிரச்சனை இருந்துச்சு. So everyone around the world they were searching for some magic bullets. அதாவது லைவ் டிஷ்யூவை விட்டுட்டு a medicine or a drug, it should go and attack only the bacteria and it should send it out of the system. இதுதான் அவங்களோட தேடுதல் இருந்துச்சு. லைவ் டிஷ்யூவை எதுவுமே பண்ணக்கூடாது, இன்ஃபெக்டட் டிஷ்யூவை மட்டும் செலக்டிவாக அட்டாக் பண்ணணும். அண்ட் the research was happening in England, France, Russia, throughout the world. எங்கெங்கெல்லாம் அந்த வார் மேஜராக நடந்துச்சோ அது எல்லா கண்ட்ரிலையும் இந்த ரிசர்ச்சும் சைமல்டேனியஸாக போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இன் 1928 அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் தன்னோட வக்கேஷனுக்கு போயிட்டு திரும்ப வரும்போது ஸ்டாஃபிலோகாக்கஸ் ஆரியஸ் அந்த பெட்ரி பிளேட்டில் அந்த பாக்டீரியாவை ஒரு ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ட் பண்ணி அதை கொண்டிருக்கு அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாரு. 1928 he identifies it, பட் அப்போது வந்து நிறைய பேர் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல. 1928லேயே கண்டுபிடிச்சாச்சு பென்சிலின். he even publishes certain papers that இதை ஐசோலேட் பண்ணி பென்சிலின்னு பேர் வச்சதுமே அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங். only this part of history we know. it was researched by other two people. அவங்க தான் ஃப்ளெமிங்கோட சேர்ந்து they shared the Nobel Prize for penicillin. 1928ல கண்டுபிடிச்சாச்சு. இட் இஸ் லைக் மோஸ்ட் அவங்க மேஜிக் புல்லட்ல என்ன எதிர்பார்த்தாங்களோ அது எல்லாமே இந்த பென்சிலின்ல இருந்துச்சு. இதோட டவுன் சைட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அந்த இன்னொரு இதில் பார்ப்போம். தென் கேம் தி sulfa drugs. ஸோ ஒரு டை மாலிக்யூல் when the German industry was going behind dyes. ஸோ அந்த காம்பவுண்ட்ஸில் ஆன்டிமைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கா அப்படின்னு
they were searching for it. They searched in some 2000 to 3000 compounds. Every week they used to churn out one dye that will be sent to an antimicrobial activity. Ratsல தனியா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, டெஸ்ட் டியூப்ஸ்ல மைக்ரோப்ஸ் வளர்த்து அதுல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. After many trial and errors, one drug got clicked, Prontosil. So ஒரு ஸ்பெசிபிக் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் மட்டும் it showed remarkable activity against bacteria. It was by Gerard Domac. இது தாமஸ் ஹேகர் அப்படிங்கிறவர் இந்த டீமன் அண்டர் தி மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னா இதை பற்றி ஃபுல்லாக ஒரு புக்கே எழுதியிருக்காரு. ஸோ ஹவு sulfa drugs came into picture. So sulfa drugs was definitely a major breakthrough. 1928லே கண்டுபிடிச்சாச்சு penicillin. 1938ல sulfa drugs கண்டுபிடிக்கிறாங்க. And there was a lot of politics behind it. நீங்கள் நம்ம ஊரில் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்டில் நிறைய போய் வர்ற மாதிரி in Britain during the Second World War, Winston Churchill gets a severe pneumonia when he goes to Africa and comes back. It was a very severe case. What the stories அப்போ அன்னைக்கு பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா penicillin saved Winston Churchill அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு போர்ட்ரேயல். கதை இன்னும் எப்படி போகுதுன்னா, சின்ன வயசுல வந்து வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் ஏதோ ஒரு இடத்துல மூழ்க தெரிஞ்ச போது ஒருத்தர் he comes and saves வின்ஸ்டன் சர்ச்சில். அதுக்காக அவங்க அப்பா வந்து one who saved அவரோட பையனை வந்து படிக்க வைக்கிறாரு. That fellow is Alexander Fleming அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து முதல்ல சர்ச்சில் அப்படி எங்கேயும் முழுகவும் இல்லை. இன்னொன்று இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தர் தெரியுமாங்கிறதும் தெரியாது. பட் த ரியாலிட்டி இஸ் இட் வாஸ் sulfa drugs that saved Winston Churchill. ஏன் அவங்களால ஒத்துக்க முடியலன்னா sulfa drugs were actually German invention. ரைட்டா? அண்ட் there is irony that Hitler was once saved by penicillin. That was a Britain invention. So அந்த ஸ்டோரி வந்து இப்படி தான் சொல்றாங்க. They cannot admit that it was sulfa drugs, a German invention that saved Winston Churchill. So the first sulfa drug யாருக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா it was the Gerard Domac's daughter. So ஒரு ஊசியை கையில வச்சுட்டு அந்த பொண்ணு மாடிப்படியிலேருந்து இறங்கி வரும்போது she slips and falls. அந்த ஐ ஆஃப் த நீடில் வந்து போன்ல பியர்ஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் போயிடுது. அந்த நீடில் சர்ஜிக்கலாக ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க. பட் she gets severe infection. she consciousness வந்துட்டு போகுது. அந்த லெவலில் Domac administers sulfa drugs to her. 2 நாள்ல miraculously she recovers. So sulfa drugs were like they literally were pulling patients from the grave அப்படிங்கிற இது. And sulfa drugs became the regular army supply throughout the Second World War, especially the Allied forces. அவங்களோட அந்த சோல்ஜர்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் எய்டு கிட்டில் sulfa drugs ஒரு பேக்கெட் இருக்கும். என்ன நடந்தாலும் sulfa drugs எடுத்து இது பண்ணிக்க வேண்டியது. அடிபட்டிருக்கா மேலே கொஞ்சம் சல்ஃபா போட்டு கொஞ்சம் வாயிலையும் சல்ஃபாவை அள்ளி போட்டுக்கும். ஸோ திஸ் வாஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிஸ். டாக்டர்ஸுமே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணது இதுதான். சல்ஃபா ஓரலாக சல்ஃபா அட்மினிஸ்டர் பண்ணுங்க, wound மேலே sulfa drugs போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அண்ட் வாட் sulfa drugs actually did was it mimicked a compound that was very important for bacterial metabolism. ஸோ பேராமினோபென்சாயிக் ஆசிட் நினைக்கிறேன், பாபா அப்படின்னு ஒரு காம்பவுண்ட் மாதிரியே இதோட மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஸோ அந்த காம்பவுண்ட் போய் உட்கார வேண்டிய இடத்துல this sulfa drug will go and sit. So it blocks the activity of PABA so that the bacteria subsequently dies. So and they started abusing sulfa literally. ஸோ எல்லாத்தையும் தீக்குது அப்படின்னா உடனே எதுக்கு எடுத்தாலும் சல்ஃபா. அதாவது என்ன பிரச்சனை டாக்டர் கண்டுபிடிக்க முன்னாடி உள்ள வந்த உடனே அவனுக்கு சல்ஃபா தான் எடுத்தவொடனே ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கையில் கொடுத்துறது. So that was the state. And even before the Second World War ended, 1938ல கண்டுபிடிக்கிறாங்க. Even before Second World War ended, resistant microbes came for sulfa. எல்லாத்தையும் கொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்ததுக்கு பாக்டீரியா they got mutated and அங்க வந்துருச்சு. So sulfa வந்துட்டு the next wave was antibiotics. 1928ல கண்டுபிடிச்சத மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காக they started moving. மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு it was a synthetic organic chemistry that helped. ஏன்னா though it comes from fungi, you are not able to mass produce it. ஏன்னா அந்த கல்ச்சர் மீடியம்ல அது ஒரு மில்லிமீட்டர் வளர்ந்துருக்கும். அதுலேருந்து நீங்கள் பென்சிலினை ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்கணும். அண்ட் இட் இஸ் வெரி குவிக்லி எலிமினேட்டட் ஃப்ரம் த பாடி.
நீங்கள் பென்சிலின் கொடுத்த உடனே ரொம்ப சீக்கிரமாக இட் கெட்ஸ் எக்ஸ்கிரீட்டட் டு தி யூரின் அண்ட் தோஸ் டேஸ் தே கலெக்டட் த யூரின் பியூரிஃபைட் தி பென்சிலின் அண்ட் ரீஅட்மினிஸ்டர்ட் இட். வேற வழி இல்லை, பிகாஸ் அவ்வளோ பேருக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு மைக்ரோப்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் வாஸ் அ வெரி பிக் ப்ராப்ளம் அண்ட் அதை சால்வ் பண்ண 2 பேர் தான் தே ஷேர் தி நோபல் பிரைஸ் வித் ஃபிளமிங். ஸோ இட் வாஸ் சிந்தட்டிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, பென்சிலினோட ஸ்ட்ரக்சரை டீகோட் பண்ணி அதை எந்த ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இட்ஸ் 11 ஸ்டெப் ப்ராசஸ். எம்எஸ்சி ஃபஸ்ட் இயர் சிலபஸில் இருக்குது. we didn't study it, I stopped with BSc. ஸோ அதை பண்ணதுக்கு அப்புறம் பென்சிலின் it tipped the balance towards the allied forces in the world war. அண்ட் நிறைய இடத்துல வந்து ஜப்பானில் தே யூஸ் டு கிவ் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ். ஜாப்பனீஸ் வந்து காசு கொடுத்து எங்களுக்கு பென்சிலின் கொடுங்க அப்படி வாங்க போகும்போது இவங்க என்ன பண்ணுறது, வெறும் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸை வந்து பென்சிலின்னு சொல்லி விற்கிறது. இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. ஸோ இட் வாஸ் sulfa and penicillin that helped the allied forces win the war. அண்ட் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் தான் நிஜமாவே குண்டடிப்பட்டு செத்த ஆட்கள் ஜாஸ்தி. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் இட் வாஸ் தி ஆப்போசிட், ஊன்னால இறந்து போனவங்க ஜாஸ்தி. பட் இந்த ஒட்டுமொத்த ஒரு கெமிக்கல் ஏஜென்ட்டை கொடுத்து உடம்புக்குள்ளேருந்து மைக்ரோபை வெளில எடுக்கிறது, be it the disinfectants, the sulfa drugs, penicillin, because you are not administering the live fungi inside the body இல்லையா, அந்த காம்பவுண்டை மட்டும்தான் எடுத்து கொடுக்குறோம். ஸோ இட் வாஸ் கால்ட் அஸ் கீமோதெரப்பி. நவ் வி யூஸ் கீமோதெரப்பி இன் அ டிஃபரன்ட் சென்ஸ் ஃபார் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட். பட் அன்னைக்கு கீமோதெரப்பி அப்படிங்கிறது இன்ஃபெக்ஷன்ஸுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் யூசிங் கெமிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ். ஸோ the chemotherapy emerges. They started pumping out antibiotics. I think 1960s 70s வரைக்கும் yearly 9 to 10 antibiotics they used to churn out. What is the need அப்படின்னா that we will see. So what the chemotherapy did, and the para-aminobenzoic acid சொன்ன மாதிரி, it either interferes with the metabolism, அந்த பாக்டீரியாவோட அதுக்குள்ள நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ்ல இன்டர்ஃபியர் பண்ணும், இல்லை அந்த மெம்பரேன்ல இட் போக்ஸ் ஹோல்ஸ் so that the cell contents moves out and the bacteria dies. So penicillin அதான் பண்ணும், உள்ள போய் இது எல்லாத்தையும் ஓட்ட போட்டு விட்டுரும். And again penicillin it mimics another molecule that is important for அந்த பாக்டீரியாவோட செல் மெம்பரேனை பில்ட் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு மாலிக்யூல் மாதிரியே பென்சிலின் இருக்கு. ஸோ இது அந்த மெக்கானிசம்ல போய் இன்டர்ஃபியர் பண்ணி the bacteria is not able to produce the cell wall, இறந்துரும். And when it comes to antibiotics, there are 2 types of antibiotics. One is known as bactericidal. Bactericidalனா பாக்டீரியாவை கொல்லக்கூடிய சைடு, சிடல் அதுலேருந்து வந்த வேர்டு. அண்ட் another one is known as bacteriostatic antibiotic. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் அந்த பாக்டீரியாவை கொன்னுடும். செகண்ட் டைப் it will not kill the bacteria but it will not allow it to reproduce. அதை செல் டிவிஷனை நடக்க விடாமல் அந்த மெட்டபாலிசமை போய் பிளாக் பண்ணிடும். அப்போது அடுத்த ஜென்ரேஷன் இல்லாமல் இந்த ஜென்ரேஷனோட முடிஞ்சிடும். அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் எவ்வளவு மைக்ரோப்ஸ் மேலே அதோட ஆக்டிவிட்டி இருக்குங்கிறத பார்த்து we have broad spectrum and narrow spectrum antibiotics. ஸோ broad spectrum அப்படின்னா it works against a group of microbes. ஒரு 10-12 மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு. நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைப் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்கு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஸ்டாண்டர்டாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன்னா தே யூஸ் டு கிவ் அ பிராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக். உங்ககிட்டேருந்து சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி என்ன பிரச்சனைன்னு கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆன்டிபயோட்டிக்கை கொடுப்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டெயின் பண்ணுறதுக்கு பிராட் ஸ்பெக்ட்ரம், அதுக்கப்புறம் பட் இது வரைக்கும் ஒரு சைடு the history was happening. இதெல்லாம் பிரேக் த்ரூஸ் எல்லாமே. இது வரைக்கும் இந்த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் என்ன நடந்துச்சு மெடிக்கல் ரிசர்ச்சில், அண்ட் we will see the downside of இது எல்லாத்துக்கும் என்ன ரீசன், என்ன downside. First, we have a lot of side effects. ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்னா will have அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும், அதன்ஸ் will have dysentery, இந்த மாதிரியான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. அண்ட்
நம்மளுக்கு உள்ள இருக்கிற நம்மளுக்கு நல்லது செய்கிற பாக்டீரியாவையும் இது அழிச்சிடும். எப்படி வந்து ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட்டுக்கு அந்த டிஃபரன்சியேஷன் தெரியாதோ லைஃப் செல் அண்ட் பாக்டீரியம்க்கு, அந்த மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தே கேனாட் டிஸ்டிங்கிஷ் அ பேத்தஜன், அதாவது ஒரு டிசீஸ் காஸ் பண்ணுற மைக்ரோவுக்கும் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே இருக்கிற அந்த மைக்ரோபயோமுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது. ஸோ உள்ளே போகும், எல்லாத்தையும் அடிச்சு நோக்கும், வெளில வந்துடும். ஸோ இன்ஃபேக்ட் டிசென்ட்ரி அதனால தான். ஸோ இந்த பயோம் இப்போதான் வந்து ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளேயும் இருக்கிற மைக்ரோபயோம் வந்து ஒரு தனி ஆர்கனாக டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு 850 கிராமுக்கு we are just made up of microbes, and நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் 3 to 4 microbes are inside, and most of our digestion is taken care by microbes. So அதுங்க enzyme produce பண்ணுது, they produce vitamins and a lot of stuff நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ல. இதை தவிர ஸ்கின்ல நம்மளுக்கு காலனிஸ் இருக்கு that prevents other microbes from infecting our skin. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக நம்மளை விட நிறைய மைக்ரோப் செல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை வந்து பயோம் இல்லை ஹியூமன் ஃப்ளோரா அப்படின்னே சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை an antibiotic will severely damage. ஸோ இது ஒரு கியூரியஸான இன்சிடென்ட் ஒன்று படித்தேன். ஒரு 61 year old ஒரு பர்சன் டாக்டர் கிட்ட போய் வந்து எனக்கு கான்ஸ்டன்ட் டிசீனஸ் இருக்கு அப்படின்னு போய் அட்மிட் ஆகிறாரு. ஸோ அந்த வைட்டல்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுறாங்க, பிளட் ப்ரெஷர் எல்லாம் செக் பண்ணி கடைசியில் பிளட் ஆல்கஹால் லெவல் செக் பண்ணால் இட் இஸ் ஸோ ஹை. ஒரு ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங்க்கு அந்த என்ன லிமிட்டோ அதை விட வந்து 5 times மோர் ஆல்கஹால் இஸ் தேர் இன் இஸ் பிளட் ஸ்ட்ரீம் உள்ள. என்ன அப்படின்னா அவர்கிட்ட சார் ஆல்கஹால் சாப்பிட்றீங்களா? இல்லை, நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக சத்தியமாக ஆல்கஹாலை தொடலை அப்படின்னு தட் பர்சன் ஸ்வியஸ். என்னன்னு பார்த்தா he took a dose of antibiotics. அது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா கட் ஃப்ளோராவையும் வாஷ் அவுட் பண்ணிடுச்சு. தென் தட் ஃபெல்லோ ஹேட் சம் பியர் ஆர் சம்திங் விச் ஹேட் தட் அந்த ப்ரூவர்ஸ் ஈஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய எத்தனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஈஸ்ட் இருக்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை சாப்பிடுவோம். இந்த ஈஸ்ட் காலனைஸ்டு இஸ் என்டையர் ஸ்டொமக். வயிற்றுக்குள்ள ஃபுல்லாக அந்த ப்ரூவர்ஸ் ஈஸ்ட் இருக்கு. என்ன கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டாலும் அது உடனே ஆல்கஹாலாக கன்வெர்ட் பண்ணி பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல தள்ளிட்டு இருக்கு. So that syndrome is known as auto brewery syndrome. வயிற்றுக்குள்ள அந்த பாக்டீரியா ஈஸ்ட் உட்காந்து சாக்கரோமைசஸ் செர்வீசியே அப்படின்னு சுகரை சாப்பிட்டு எத்தனாலாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஈஸ்ட் வயிறை ஃபுல்லாக இன்ஃபெக்ட் பண்ணி எல்லா கார்போஹைட்ரேட்டையும் மாற்றி தள்ளிட்டு இருக்கு. லிவரால் ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஆல்கஹாலை மெட்டபலைஸ் பண்ண முடியல, தூக்கி விட்டுருது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் ஆன்டிபயோட்டிக் டோசேஜ் எடுக்கும்போது இருக்கும். ஸோ பெரும்பாலான நேரம் அந்த சார் சொன்ன மாதிரி அந்த டிசென்ட்ரியை இட் இஸ் டியூ டு அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ட் பேத்தோஜன். அதாவது சாதாரண நேரத்தில் அது ஸ்டொமக்கில் பேசாமல் இருக்கும், வேற எதுவும் காலனைஸ் பண்ணாட்டி இட் வில் ஓவர் காலனைஸ் தி ஸ்டொமக். கிளாஸ்ட்ரிடியம் டிஃபிசில் அப்படின்னு ஒரு மைக்ரோ. ஸோ அது என்ன பண்ணும், ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிடும்போது அது இந்த வாஷ் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் அது காலனைஸ் பண்ணி தட் வில் காஸ் அ சீரீஸ் ஆஃப் டிசென்ட்ரி. ஸோ the most important problem with use of antibiotics is drug resistance. So 1938 or 1940s la penicillin comes to mass usage. கரெக்டாக சொல்லணும்னா 1950s தான் பப்ளிக் யூசேஜுக்கு வருது. அது வரைக்கும் ஆர்மி அண்ட் அந்த சோல்ஜர்ஸுக்காக தான் நிறைய யூஸ் ஆகுது. 1950s it comes to civilian use. 1953 there are report of penicillin resistant and microbes. பென்சிலின் கொடுத்தாலும் சாகாத மைக்ரோப்ஸ். அந்த 3 years இஸ் அது அடுத்த நாளே கூட உருவாயிருக்கலாம், இட் would have mutated ஆயிருக்கலாம். ஆனால் ரிப்போர்ட் வந்து 1953 கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது பென்சிலின் கொடுத்தாலும் இது சாகலை. ஆக்சுவலி இவங்க கண்டினியூஸாக வருஷத்துக்கு 9-10 ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம். இது வேலை செய்யலை. அப்போது அடுத்தது இந்த ஸ்ட்ரக்சரை மாடிஃபை பண்ணி அடுத்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக். ஒவ்வொரு ஆன்டிபயோட்டிக்கையும் இது மாதிரி ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கிடையாது, இது மாதிரி ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கிடையாதுன்னு தான் வித்துட்டு இருந்தாங்க. இந்த ட்ரக்குக்கு ரெசிஸ்டண்டாக இருந்தால் இது அதையும் கொல்லும், இதுக்கு ரெசிஸ்டண்டாக இருந்தால் அடுத்து ஒன்று கொடுத்து இது அதையும் கொல்லும் அப்படின்னு தான் வித்துட்டு இருக்காங்க. பட் இன் அ வெரி ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் எவால்வ் ஆகுது. ஸோ வாட் டசன்ட் கில் யூ மேக்ஸ் யூ ஸ்ட்ராங்கர். ஸோ அந்த பாக்டீரியா இருக்கு, ஒரு காலனி இருக்கு, ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இந்த வீக்கர் ஒன்ஸ்
ones that can be killed by the antibiotic, they die off, they give the space for the resistant bacteria. So அது நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ லிட்டரலி தட் வாஸ் ஹேப்பனிங். எல்லா ஆன்டிபயோட்டிக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ். பிகாஸ் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் நாம கொடுக்கறது ஒரு கெமிக்கல் மாலிக்யூல் தட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரக்சரலி ஃபிளெக்சிபிள். ஏன்னா அது இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தா நான் போய் அந்த பாக்டீரியாவை கொல்லுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்கும். அந்த மேல இருக்கிற மெம்பரேன்ல இப்படி ஒரு ரிசப்டார் இருந்தா அதில் போய் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் உட்காரும், இன்டர்ஃபியர் பண்ணும். இந்த மாதிரி ஒரு மாலிக்யூல் வந்து உட்காருதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணும், அதுக்கு மேலே இன்னொரு கரையை போட்டு முடியும். ஸோ இட் நாட் go and find the receptor. ரிசப்டாரில் உட்கார முடியாது. ஸோ தட் பாக்டீரியா இஸ் செட் டு பி ரெசிஸ்டன்ட் டு தட் பர்டிகுலர் ஆன்டிபயோட்டிக். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி மேஜர் ஹெல்த் த்ரெட். நவ் 1953லேயே கண்டுபிடிச்சாங்க. பட் கான்ஸ்டன்ட்டாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருந்ததுனால தெரியல. பட் for the past 10 years also the number of antibiotics மொத்தமாக கண்டுபிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா it is very very minimal. ஏன்னா they consider அந்த ரிசர்ச்சுக்கு மணி பம்ப் பண்ணுறது it becomes a waste of time. ஏன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி ஒரு மார்க்கெட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க, ஒரு மாதத்தில் it becomes resistant, then ப்ரொடியூஸ் பண்ண பேட்ச் ஃபுல்லாக now it will become useless. ஸோ ட்ரக் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரிசர்ச்லேருந்து நடந்துருச்சு. ஸோ ஆன்டி கேன்சர் ரிசர்ச் இந்த மாதிரி தான் போக ஆரம்பிச்சு. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இஸ் வெரி வெரி லோ இன் த பாஸ்ட் 10 to 15 years. ஸோ எப்படி நடக்குது? ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய பாக்டீரியா இருக்கு, ஒரு சிலது ரெசிஸ்டன்ட். ஆன்டிபயோட்டிக் போடும்போது அதில் இறந்து போகிற பாக்டீரியா எல்லாம் போயிடும். நவ் இந்த ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா மட்டும் இட் ரீப்ரொடியூசஸ் அண்ட் ஆக்குபைஸ் தி ஹோல் ஸ்பேஸ். Now, இதுதான் அந்த டைம்லைன். ரைட் சைடில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட், லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக எப்போ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க பார்க்கணும். 1928 கண்டுபிடிச்சாங்க. 1948லேயே ஸ்டாஃபிலோகாக்கஸ் மைக்ரோ பிகம் ரெசிஸ்டன்ட் டு பென்சிலின். அந்த பென்சிலின் ஆர் ஸ்டாஃபிலோகாக்கஸ் எழுதிருக்கு இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ 1950s இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சரல் வேரியன்ட். ஸோ டெட்ராசிலின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க, எரித்ரோமைசின் வருது. 1959 டெட்ராசிலின் ஸ்பீஷீஸுக்கு ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்தாச்சு. ஸோ 2010 செஃபடாரோலின், 2011 ரெசிஸ்டன்ட் மைக்ரோ. இதெல்லாம் வந்து ரிப்போர்ட்டட். அப்போ இதுக்கு முன்னாடி அது எப்போவோ நடந்திருக்கணும். ரைட். So we have different types. PDR அப்படின்னா pan drug resistant. ஒரே பாக்டீரியா ஒரு செட் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸுக்கு ரெசிஸ்டண்ட்டாக மாறிடும். ஏன்னா இது ஒரு காலையில் அடுத்தது தூக்கி போட்டிருக்கோம், அதுக்கும் ரெசிஸ்டண்ட் ஆகிருக்கும். அதுவும் ஒரு காலையில் இன்னொரு ட்ரக் போடுவோம். அண்ட் Alexander Fleming himself, he warned about the abuse of antibiotics. ஏன்னா ஒரு வைரல் டிசீஸுக்கு டாக்டர் ஸ்டார்டட் ப்ரிஸ்கிரைபிங் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்னால ஒரு வைரஸை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த கட் பயம் இட் பிகேம் ரெசிஸ்டன்ட் டு லாட் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பாக்டீரியாவால் ஒரு டிசீஸ் வரும்போது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கும்போது வேலை செய்யலை. ஸோ இட் இஸ் தி அப்யூஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். எல்லாத்துக்கும் ஆன்டிபயோட்டிக் எழுதி கொடுத்து most of the organisms that became resistant. And இதில் பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, இந்த ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் நிறைய இருக்கிறது எந்த இடத்துல அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். பிகாஸ் அந்த இடத்துல இந்த ட்ரக்ஸ் நிறைய பழகிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ பாக்டீரியா எவால்வ் ஆகிறதுக்கு தட்ஸ் அ வெரி குட் பிளேஸ். அங்கே அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கும். இதுக்காக போடு, இதுக்கும் ரெசிஸ்டன்ட் ஆகிக்கிறேன் அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த 12 மைக்ரோப்ஸ் இஸ் ஸோ இந்த எவால்வ் ஆகி ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற மைக்ரோப்ஸ் இதை காலிட்ட சூப்பர் பக்ஸ். ஸோ இந்த 12 டாப் ப்ரையாரிட்டியில் இருக்கு. என்ன போட்டாலும் இதோ எஸ்பெஷலி திஸ் ஸ்டாஃபிலோகாக்கஸ் ஆரியஸ். பிகாஸ் சல்ஃபா ட்ரக்ஸும் பென்சிலினும் வர்றதுக்கு முன்னாடி திஸ் ஸ்டாஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஒரு பெரிய த்ரெட். எஸ்பெஷலி பிளட்டில் வந்து ஸ்டாஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற நிலைமை. Now this Staphylococcus aureus is resistant to a lot of powerful antibiotics. So methicillin resistant. So it is known as MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. VRSA, vancomycin resistant
Staphylococcus aureus. இதை தவிர என்டரோகாக்கைன்னு ஒரு பாக்டீரியா, அதுவும் ரெசிஸ்டன்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் என்டரோகாக்கே MRE. ஸோ இந்த 12 இருக்கு. இந்த 12ல மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் இட் இஸ் தேர் இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், எனி ஹெல்த் சென்டர். There is a video. Audio is not significant. But ஒரு பெரிய பெட்ரி பிளேட், அந்த மைக்ரோ வளர்ற மீடியம், இதை பார்த்து முடிங்க. ஸோ அதை செக்டார்ஸா டிவைட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு எண்ட்லையும் இருக்கிறதுல there are no antibiotics, வெறும் அந்த growth மீடியம் மட்டும். இதுல நார்மலா கொடுக்கிற ஒரு டோஸ், அதுக்கு அடுத்து இங்க வந்து 10 டைம் டோஸ், இங்க 100 டைம் டோஸ், the center one is 1000 டைம் டோஸ். They start with a bacterial culture, ரெண்டு சைடும். So it starts growing. இந்த மீடியம் வந்த உடனே all the bacteria has to face the antibiotic. அந்த இடத்துல அந்த பவுண்டரியை தாண்டின உடனே நமக்கு antibiotics இருக்கு. Some organisms evolve, they became resistant. That will colonize the entire band. And now it faces 10 times more concentration. அதுக்கும் evolve ஆகுது. Now they have crossed the 100 time concentration of antibiotic. அதுக்கும் resistant ஆயிடுச்சு. Now they enter the 1000 time stuff. The entire thing happened in 4 weeks. And so we can see by this process of assessment of patients that so they make a graph. So this antibiotic is now resistant to whatever concentration you give, that bacteria will be resistant. வெறும் 4 வாரத்துல. ஏன் அப்படின்னா since they are single celled organism, இப்போ நாமெல்லாம் எவால்வ் ஆக it will take thousands of years because multicellular organism, ஏகப்பட்ட ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு சின்ன சேஞ்சுனாலும் every other system has to adapt. But they are single celled organism. ஏதாவது பிரச்சனையா ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரக்சரல் மாடிஃபிகேஷன்ல it can become resistant to a molecule. ஸோ ஒரு 4 weeksல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கு பாக்டீரியா can become resistant. அப்போ we have been using antibiotics like 70 years, roughly 1950 ல இருந்துன்னு வச்சா. ஸோ இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச எல்லா ட்ரக்குக்கும் there will be resistant organism somewhere, நம்மளுக்குள்ளேயே கூட இருக்கலாம். அது ஒரு கிளினிக்கல் கேஸா வெளில வரும்போது ரிப்போர்ட் ஆகுது. ட்ரக் டோசேஜ் கொடுத்த உடனே அடுத்த ஒரு நாள்ல ஒரு பாக்டீரியா ரெசிஸ்டன்ட் ஆகலாம். பட் எப்போ பிரச்சனைனா மறுபடியும் அதே டிசீஸுக்கு அவங்க அதே ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கும்போது சரியாகாது. அப்போதான் இவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க, ஓகே தரு இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா இருக்கு. ஸோ if you fail to address the problem, 2050ல 10 million deaths will be just due to resistant microbes alone. 10 million, right? And it will cost 66 trillion globally, right? ஏன்னா நீங்க எந்த ட்ரக் கொடுத்தாலும் வேலை செய்ய, ஸோ அவங்களோட ஹெல்த் கேர் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணா 66 trillion ஒண்ணுமே பண்ண முடியாம we are going to spend. So this is a more threatening statistics. So Indian neonates, இங்க the newborn babiesல 30% deathsக்கு மேல it is due to antibiotic resistant microbes. So that is again due to sepsis, bloodல bacterial infection, right? So இப்படி பார்க்கும்போது தான் இந்த பிரச்சனையோட அந்த மேக்னிடியூட் நமக்கு தெரியும். Now something has been growing simultaneously in the other part of the world, behind the iron curtain, அந்த இரும்பு திரை நாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய USSR. அங்க நடந்துட்டு இருக்கு and it is with phages. So அது எங்க என்ன எப்படி எல்லாத்தையும் நம்ம will see. So what is a phage? So the actual term is bacteriophage.
phage அப்படின்னா to eat, right? So this microorganism or this virus, it lives off bacteria. ஒரு பாக்டீரியாவை சாப்பிட்டு இல்லை ஒரு பாக்டீரியாலேருந்து நியூட்ரியண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு உயிர் வாழக்கூடிய ஒரு மைக்ரோ. ஸோ பாக்டீரியாவே எவ்வளோ சின்னது, அப்போது அதை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த அந்த சைஸை மட்டும் ஸ்கேல் பண்ணி. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஆர்கானிசம், லைக் எனி வைரஸ். எல்லா வைரஸ் மாதிரி ரொம்ப சிம்பிள் ஆர்கானிசம். ஒரு ப்ரோட்டீன் கோட், உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் டிஎன்ஏ, அண்ட் தே ஹாவ் அ வெரி பெக்கூலியர் அந்த ரோபோட் ஷேப் இருக்கும். ஸோ தெர் இஸ் அ ஹெட், தெர் இஸ் அ காலர் தட் கனெக்ட்ஸ் த மிடில் பார்ட் அண்ட் தி ஹெட் அண்ட் இந்த லாங் டெயில் ஃபைபர்ஸ். இது போய் இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தெரியும், இது போய் அந்த பாக்டீரியல் செல் வால் மேலே உட்காந்து அந்த செல் வாலில் ஒரு ஹோல் போட்டு இந்த டிஎன்ஏவை உள்ள அனுப்பிடும். அண்ட் திஸ் அவுட்டர் கோட்டிங் வில் ஜஸ்ட், ஏன்னா அது வெறும் ப்ரோட்டீன் தான், தட் வில் டிஸ்இன்டகிரேட், அப்படியே உடஞ்சிடும். இந்த டிஎன்ஏ உள்ள போய் அந்த எந்திரன் மாதிரி உள்ளுக்குள்ளேயே பாக்டீரியாவோட செல் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இந்த டிஎன்ஏவை ரெப்ளிகேட் பண்ண வச்சிடும். ஸோ த பாக்டீரியா இட் நவ் ரெப்ளிகேட்ஸ் தி வைரல் டிஎன்ஏ, உள்ளுக்குள்ளேயே அசம்பிள் பண்ணும், ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வைரஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பாக்டீரியோஃபேஜை உள்ளுக்குள்ளேயே நிறைய அசம்பிள் பண்ணி டைம் வந்த உடனே செல்வால் மொத்தமாக உடைச்சு வெளில வரும். போய் ஈச் ஒன் வில் கோ அண்ட் அட்டாக் another bacteria. So this is how they operate. And something was in the map பார்க்க போனா எர்த்ல மைக்ரோ ஆர்கானிசமோட அந்த எண்ணிக்கையை கண்ட்ரோலில் வச்சிருக்கிறது, எஸ்பெஷலி பாக்டீரியாவோட எண்ணிக்கையை கண்ட்ரோலில் வச்சிருக்கிறது இந்த பாக்டீரியோஃபேஜ் தான். ஸோ ஃபார் எவ்ரி ml of water you have 10 to the power 4 to 10 to the power 8 bacteriophages. 10,000லேருந்து 1 கோடி வரைக்கும் ஒரு ml. அண்ட் 1 கிராம் ஆஃப் சாயில்ல 10 கோடி பாக்டீரியோஃபேஜஸ் இருக்கு. இந்த எர்த்ல மொத்தமா we have 10 to the power 32 to 34 பாக்டீரியோஃபேஜஸ், ரைட்? ஸோ பார்க்க போனா இதுங்களுக்கு நடுப்புற நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். Now இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேஸ். இன் 1896 ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியால் அப்பாயின்ட் பண்ணப்பட்ட ஏர்னஸ்ட் ஹான்பெரி ஹான்கின் அப்படின்னு ஒரு பாக்டீரியாலஜிஸ்ட், அவர் ஒரு பெக்குலியர் அப்சர்வேஷன் ஒன்று பண்ணுறாரு. கேன்சஸ் வாட்டர், அந்த கங்கை நதியோட அந்த தண்ணியில் காலரா உண்டாக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசம் விப்ரியோ காலரே, அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் போட்டால் 20 நிமிஷத்தில் அந்த பாக்டீரியா இறந்து போயிருக்கு. அண்ட் ஒரு டிஸ்டில்டு வாட்டரில், ஒரு நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணியில் போட்டால் இட் நெவர் டைஸ். அந்த தண்ணியில் இருக்குது, ஆனால் ரிவர்லேருந்து அந்த தண்ணி எடுத்து அப்படியே அதில் போட்டால் இந்த பாக்டீரியா டைஸ் இன் 20 minutes. இதுவே அவர் அந்த தண்ணியை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு, அந்த தண்ணியை கொதிக்க வச்சு பார்க்குறாரு. அந்த கொதிக்க வச்ச அந்த கேன்சஸ் வாட்டரில் போடும்போது அந்த பாக்டீரியா சாகலை. ஆக்சுவலாக நார்மலாக இருக்கிறதுல அதை ஃபில்டர்லாம் பண்ணிவிட்டு கொதிக்க வைக்காமல் அதில் போட்டால் இறந்துருது. ஸோ ஹீ சேஸ் சம்திங் இஸ் தேர் இன் த கேன்சஸ் வாட்டர் தட் கில்ஸ் விப்ரியோ காலரே. ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த லைனில் ஏன் ரிசர்ச்சர்ஸ் நடக்கலை என்னன்னு தெரில. திஸ் இஸ் த ஒன்லி இன்ஸ்டன்ஸ் ஐ ஃபவுண்ட் அபவுட் ஏர்னஸ்ட் ஹான்பெரி ஹான்கின். இவர் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணியும் வைக்கிறாரு. பாஸ்டர் இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஹி ஈவன் பிரசன்ஸ் அ பேப்பர் அபவுட் இட். கேன்சஸ் வாட்டரில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி விப்ரியோ காலரே கொள்ளக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் அதை வந்து மைக்ரோ ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னு அப்போ இருந்த எல்லா மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு ஃபில்டர். என்னன்னா போர்சலன் மெட்டீரியலில் செஞ்சுருப்பாங்க. இட் இஸ் ஸோ மைன்யூட் தட் பாக்டீரியல் செல்ஸை கூட அது பிடிச்சி வச்சுக்கும். பட் அதை கூட இது தாண்டி போயிருக்கு. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஏன்னா அதெல்லாம் பாக்டீரியா கூட சின்னது. ஸோ அதையும் இது தாண்டி போகுது. எல்லாத்தையும் அவர் நோட் பண்ணுறாரு. பட் இந்த லைனில் ஏன் நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் நடக்கலை அப்படின்னு தெரியல. இங்கே இருக்கிற எல்லா ரிவர்லேருந்தும் தண்ணி எடுத்து பண்ணி பார்த்துருக்கலாம். அண்ட் லைக் இந்த ஊருக்கு போய் இந்த குளத்துல குளிச்சா இந்த வியாதி சரியாகுது. Bacteriophages could be a reason. ஏன்னா what further researchers says that bacteriophage அந்த விப்ரியோ காலரேவை கொல்லக்கூடிய ஒரு bacteriophage கேன்சஸ் வாட்டர்ல இருந்திருக்கு. So that kills the bacteria. Now recorded history of this Nikolai Gamaliel was a
USSR, scientist from USSR, microbiologist from USSR, பாஸ்ட் இன்ஸ்டியூட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. ஹென்ரி ஹான்கின் 1896ல சொல்கிறாரு. 1898, 2 years later, he observes a similar phenomenon. இதே மாதிரி ஸ்டாஃபிலோகாக்கஸை கொல்லுது. இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது. அதை வளர்க்கும் போது ஒரு சில இடத்துல மட்டும் there are patches, அந்த ஏரியாஸில் பாக்டீரியா வளர மாட்டேங்குது. ஸோ பாக்டீரியோலைசின் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறார். லைசின் அப்படின்னா லைஸ்னா உடைக்கிறது, LYSE, பாக்டீரியோலைசின் அப்படின்னு he names it. அண்ட் அவரும் இந்த ரிசர்ச்சை பெரிய அளவில் பர்சியூ பண்ணலை. அண்ட் he did research in a lot of areas, especially சோவியத் ரஷ்யாவில் வேக்சினேஷனை கொண்டு வந்ததில் நிக்கோலை கேமலியா did a very great job. And this is Frederick Twat, 1921. இவரும் வேக்சின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸில் இதே மாதிரி ஒரு அப்சர்வேஷன் பண்ணுறாரு. He does some research in detail, கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக அதில் ப்ரோப் பண்ணி வாட் he says is, அந்த பாக்டீரியாவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஏதோ ஒரு என்சைம் அந்த பாக்டீரியாவை கொல்லுது. ஸோ இது அவர் தனி ஆர்கானிசமெல்லாம் யோசிக்கல. ஸோ இதே மாதிரி எல்லா ஃபினாமினையும் அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு. பட் he says ஒரு என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த பாக்டீரியா, அதுவே அதை கொன்றுது. ஸோ அதோட செல் இறந்து போகிறதுக்கு ஒரு என்சைமை எப்படியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஏதோ ஒரு மெக்கானிசமில் இந்த என்சைம் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகி இந்த காலனி டைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்வாட் சேஸ். ஃபெலிக்ஸ் டி ஹெரல், இவர் தான் பாக்டீரியோஃபேஜஸை அது ஒரு வைரஸ் அப்படின்னு தியரி கொண்டு வந்து அதுக்கு நிறைய சண்டையெல்லாம் நடந்து ஒரு சிலர் ஒத்துக்கிறாங்க, ஒரு சிலர் ஒத்துக்கல. ஃபைனலாக இந்த பாக்டீரியோஃபேஜுக்கு தே கால் இட் அஸ் ட்வார்ட் ஹெரல் ஃபினாமினன். உனக்கு வேணாம் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரோட பேரையும் கம்பைன் பண்ணிடுறாங்க, ட்வார்ட் ஹெரல் ஃபினாமினன். அண்ட் தென் இட் இஸ் நோன் அஸ் பாக்டீரியோஃபேஜ் ஃபினாமினன். இவங்க ரெண்டு பேருமே தே ரெக்கார்ட் தட் அந்த ஒரு பாக்டீரியா எடுத்து இந்த பாக்டீரியோஃபேஜை போட்டால் அந்த செல் கண்டென்ட்ஸ் பாக்டீரியா அப்படியே உடஞ்சிருது, பாக்டீரியாக்குள்ளே இருக்கிற செல் கண்டென்ட்ஸ் வெளில வந்துடுது. அதை போர்சிலின் ஃபில்டர் பண்ணாலும் அந்த ஃபில்டர் ஆகி வர்ற தண்ணியை திரும்ப ஒரு பாக்டீரியா அதில் போட்டால் அகைன் இட் கில்ஸ். அப்போ அந்த போர்சிலின் ஃபில்டர் இந்த ஃபேஜஸை பிடிச்சி வைக்கல அப்படின்னு they both recorded. But Felix D. Harrell is the one who says it is a separate microorganism, to be precise. Porcelain filter 9. So நார்மலாக நம்ம வாட்டர் எதுக்கு ஃபில்டர் வச்சுருக்கோம். போர்சிலின் ஃபில்டர் இஸ் வெரி மைன்யூட் போர்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஒய் அது ஒரு பாக்டீரியல் செல்லில் மட்டும் பிடிச்சி வைக்கக்கூடிய அளவு மைன்யூட் போர்ஸ் உள்ள. ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் போர்சிலின் மெட்டீரியல், ஒரு தின்னான போர்சிலின் மெட்டீரியல். வாட்டர் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மாலிக்யூல்ஸ்லாம் it will pass through, but the cell wall மாதிரி கொஞ்சம் complex or large molecules cannot pass through. So water molecules ஐயோட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த cell wall molecules are so huge, எல்லா molecules. So அது எல்லாத்தையும் அது retain பண்ணுது. But இந்த bacteriophages அதுவும் retain பண்ணல. So they are way smaller than the bacterial cells. So he proposes phages as a therapy. So இதை யூஸ் பண்ணி இன்ஃபெக்ஷன்ஸை ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இவர் தான் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு இன் ஃப்ரான்ஸ். ஸோ ஹி ஒர்க்ஸ் இன் த பாஸ்டர் இன்ஸ்டியூட். ஸோ தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமுக்கும் ஃபேஜஸ் ஐசோலேட் பண்ணி ஈவன் கண்டக்ட்ஸ் சர்டன் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ். இந்த பேப்பர்ஸும் இருக்குது. பட் என்ன ரீசன் இந்த ரிசர்ச் அப்படியே ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தெரியல. மேபி த சல்ஃபா ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வேர் ஃபேன்சி. Again, this process is very slow. நீங்கள் ஒரு பாக்டீரியாவை கண்டுபிடிச்சி அதை கொல்லக்கூடிய பாக்டீரியோஃபேஜை கண்டுபிடிக்கணும். அதை யூ ஹாவ் டு ஹாவ் இனஃப் ஆஃப் இட். அதை கரெக்டாக டயக்னோஸ் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும்தான் வேலை செய்யும். பட் சல்ஃபா ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நீங்கள் மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதை. ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால பாக்டீரியோஃபேஜை the West never probed after Felix D. Harrell. But the research was intact in USSR. USSRல நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. போலாண்டில் there were even institutes. அங்கே even they used bacteriophages during Second World War. அவங்களோட சோல்ஜர்ஸுக்கு phage therapy இருந்திருக்கு. So they made vials and vials of bacteriophages. அதை யூஸ் பண்ணி they have even treated.
ஈவன் ஃபெலிக்ஸ் டி ஹெரலே வந்து அதுக்கு என்னென்னலாம் சைடு எஃபெக்ட் எதுவும் வருதா அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஸ்டடீஸ் பண்ணியிருக்காரு. நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் when a bacteriophage infects a bacteria? ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது போய் அந்த செல் வாலில் ஒரு ஓட்டை போட்டு டிஎன்ஏவை உள்ளே அனுப்பிச்சிடும். நவ் 2 things can happen. ஒன்று, நான் சொன்னது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ். உள்ள இந்த பாக்டீரியாவோட செல் ப்ராசஸை நிறுத்தி இந்த வைரஸ் தன்னோட டிஎன்ஏவை ரெப்ளிகேட் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளேயே நிறைய பாக்டீரியோஃபேஜ் அசம்பிள் பண்ணும். தென் இட் பிரேக்ஸ் ஆஃப் த செல் அண்ட் கம்ஸ் அவுட். That is known as the lytic cycle. ஏன்னா உடைக்குது, lysis. So it is known as the lytic cycle. So இது உள்ள வரும், டிஎன்ஏவை கொடுத்துட்டு the outer protein coat will fall off. இது உள்ளேயே நிறைய பாக்டீரியோஃபேஜை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி செல்லை உடைச்சு வெளில வரும், புதுசாக இன்னொரு பாக்டீரியாவை அட்டாக் பண்ணும். அண்ட் there is one more possibility called as a lysogenic cycle. It is more of like a sleeper cell. இந்த வைரஸோட டிஎன்ஏ பாக்டீரியல் டிஎன்ஏவோட சேர்ந்துடும். And the bacteria will be able to replicate normally. என்னன்னா இங்க ஒரு ஃபேஜ் ஒரு பாக்டீரியாவை மட்டும் தான் கொல்ல முடியும், ரைட்? ஒரு ஃபேஜ் ஒரு பாக்டீரியாவை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது, உள்ளுக்குள்ள நிறைய பாக்டீரியோஃபேஜஸ் வருது, 1 பாக்டீரியா டைஸ், கரெக்டா? இங்க இதோட டிஎன்ஏ ஓடையே இந்த வைரல் டிஎன்ஏ, இந்த ப்ளூ கலர் டிஎன்ஏ சேர்ந்துரும். இந்த பாக்டீரியா ரெப்ளிகேட்ஸ். நவ் நிறைய பாக்டீரியா அந்த வைரல் டிஎன்ஏ ஓடையே இருக்கும். Something triggers the lysogenic cycle. இந்த சைக்கிளுக்கு பேர் உள்ளுக்குள்ளேயே டிஎன்ஏ அட்டாச் ஆகி அந்த சைக்கிளுக்கு பேர். Something triggers, it changes to lytic cycle, உடச்சு வெளில வந்துடும். So now several generations of bacteria, several thousands of bacteria will die. But the problem is இதை தெரப்பாட்டிக்காக யூஸ் பண்ண முடியாது lysogenic cycle because it allows the bacteria to reproduce. இல்லையா? So இது ரெண்டும் வந்து அந்த பாக்டீரியோஃபேஜோட லைஃப் சைக்கிள். ஒன் இஸ் known as the lytic cycle, another one is known as the lysogenic cycle. ஸோ அந்த உடைக்கிற காம்போனண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது லைசோஜன். ஸோ அதை நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, தென் இட் பிரேக்ஸ். நவ் அந்த ப்ராசஸ் வந்து யார் டிஃபைன் பண்ணுறது? இல்லை, இது ரெண்டுமே நடக்கிறது, யாரும் டிஃபைன் பண்ணல. இதுவும் நடக்கலாம், இதுவும் நடக்கலாம். ஸோ அண்ட் அதை வந்து ஆர்டர்ஸ் பிரிக்கிறாங்க. ஒரு சில பாக்டீரியோஃபேஜஸ் லைட்டிக் சைக்கிள் மட்டும் தான் பண்ணும், ஒரு சில லைசோஜெனிக் சைக்கிள் மட்டும் தான் பண்ணும்னு சொல்றாங்க. பட் இந்த லைசோஜெனிக் சைக்கிள்ல எது ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் அந்த லைட்டிக் சைக்கிளா மாத்துதுன்னு இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல. வாட் ட்ரிகர்ஸ் இன்னும் தெரியல. பட் தட் ஷூர்லி ஹேப்பன்ஸ். அது 10 நாள்ல நடக்கலாம், 10 வருஷத்துல கூட நடக்கலாம். அது வரைக்கும் அந்த பாக்டீரியா அந்த வைரல் டிஎன்ஏ உள்ள வச்சு ரெப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஸ்லீப்பர் செல், உள்ளுக்குள்ள அந்த வைரல் டிஎன்ஏ இருக்கும். நவ் அந்த பாக்டீரியோஃபேஜஸ்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேமிலி ஆஃப் பாக்டீரியோஃபேஜஸ் கார்டோவிரேல்ஸ். இதுல இந்த 3 இதை மட்டும்தான் நாம தெரபாட்டிக்கா யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த போடோவிரிடே, சைஃபோவிரிடே அண்ட் மயோவிரிடே. ஸோ வாட் தே ஆக்சுவலி டூ அப்படின்னா, உள்ள போய் அந்த பாக்டீரியாவை உடச்சி வெளில கொண்டு வந்துடுது. இட் ஹேஸ் ஆட்டோ டோசேஜ். ஸோ இப்போ ஒரு பாக்டீரியா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த டாக்டர் will decide the dosage. பட் இங்கே ஈவன் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி கொஞ்சமாக உள்ள இருக்கிற பாக்டீரியாவுக்கு கொஞ்சமாக பாக்டீரியோஃபேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது உள்ள போய் செல்ஃப் ரிப்ளிகேட்ஸ் இல்லையா? ஸோ த டோசேஜ் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி டிட்டர்மைன்ட். நீங்கள் உள்ள இருக்கிற பாக்டீரியாவோட நிறைய பாக்டீரியோஃபேஜ் கொடுத்தாலும் டியூ டு அந்த ப்ரெஷர், அந்த காம்படிஷன், ரிசோர்ஸ் காம்படிஷனில் அப்பையும் டோஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிசைட் ஆகிடும். அண்ட் bacteriophages they don't attack any other cells other than bacteria. அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். other than that bacteria, other than அது அட்டாக் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா தவிர வேற எந்த செல்லையும் ஒண்ணுமே பண்ணாது. So it has a narrow spectrum action. அந்த பர்టిక్యులர் பாக்டீரியா தவிர சுத்தி எவ்வளவு பாக்டீரியா இருந்தாலும் இந்த பாக்டீரியோஃபேஜ் போய் அட்டாக் பண்ணாது, ரைட்? அதுக்கு அதை அட்டாக் பண்ணக்கூடிய தனி பாக்டீரியோஃபேஜ் இருக்கும். அண்ட் நத்திங் ரிப்போர்ட்டட் so far in the 85 years of discovery. Antibiotics இருக்கிற அளவுக்கெல்லாம் எதுவும் இல்லை. Of course there are reported side effects, but the same side effects are there for antibiotics also. அதை நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை எப்படி டீல் பண்ணுதுன்னா, நீ தான் எவால்வ் ஆவியா? ஈவன் I can evolve. The bacteriophages also they can evolve. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரிசப்டாரை வந்து இது ஏதாவது ஒரு
காம்பவுண்டை போட்டு மூடுது அப்படின்னா இது அதை உடைக்கிறதுக்கு ஒரு காம்பவுண்ட்டை அதுக்கான டிஎன்ஏவை ரெடி பண்ணிக்குது. ஸோ இன் ஒன் ஆர் அதர் வே அந்த சைஸுக்கு அது எவால்வ் ஆகுதுன்னா அதை விட எவ்வளவோ சின்னதாக இருக்கிற வைரஸ் அதை விட ஃபாஸ்ட்டாக எவால்வ் ஆகுது. ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் டு வரி அபவுட் எவால்விங் ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். நீ எவால்வ் ஆகி இந்த பாக்டீரியா ஃபேஸும் தானாகவே எவால்வ் ஆகும். பிகாஸ் தட் இஸ் ஃபார் இட்ஸ் ஒன் சர்வைவ். அது சர்வைவ் ஆகணும்னா அந்த எவல்யூஷன் அது நடந்து ஆகணும். ஸோ அந்த ப்ரெஷர், அந்த எவல்யூஷனரி ப்ரெஷரில் அது தன்னைத்தானே எவால்வ் பண்ணிடுது. அண்ட் இதில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா லைக் சீரம் தெரப்பி ஒரு பர்டிகுலர் பாக்டீரியாவுக்கு அதுலேயுமே ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு ஒரு பாக்டீரியா ஃபேஸ் மட்டும் தான் அட்டாக் பண்ணும். ஸோ நாம ரொம்ப குவிக்காக இந்த இன்ஃபெக்ஷன் எந்த பாக்டீரியானால வந்திருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இன்னும் அதுக்கான ரிசர்ச்சஸ் வேகமாக நடக்கணும். ஸோ ஒரு ப்ரோட்டீனை வச்சு டக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு 1/2 hour 1 hourல நமக்கு தெரிஞ்சு எஸ் இப்படி ஒரு காக்டெயில் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எவ்வளோ தள்ளுறோமோ தட் இஸ் தேர். ஸோ அந்த சேலஞ்சஸை எப்படி அவங்க கவுண்டர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதும் இருக்குது. ஸோ நமக்கு அந்த குவிக் ஸ்க்ரீனிங்கான ரிசர்ச் இன்னும் நடக்கணும். ஸோ எந்த பர்டிகுலர் மைக்ரோ இந்த இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அண்ட் சம்டைம்ஸ் த பாடிஸ் இம்யூன் சிஸ்டம் அதுக்கு பாக்டீரியாவும் வெளிலேருந்து வந்தது தான், பாக்டீரியோஃபேஜும் வெளிலேருந்து வந்தது தான். ஸோ அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் இட் கேன் பிளாக். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டோசேஜ் கொடுக்கும்போது இம்யூன் சிஸ்டம் பேசாமல் விட்டுரும். செகண்ட் டோசேஜ் கொடுக்கும்போது the immune system can block the bacteriophages and send it to liver for processing. ஸோ அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அண்ட் அதை வந்து இவங்க நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வழியாக ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு they are working upon. ஒரு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் போய் ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி. அண்ட் சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் செல் லைசிஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது? சாரி ரிலேட்டிவ் சைஸஸ் ஒயிட் பிளட் கார்பசல்ஸோட சைஸுக்கும் இந்த பாக்டீரியா ஃபேஜ் சைஸும் what is the relative size? I think they will be smaller. Maybe நான் அந்த ஆங்கிளில் யோசிக்கல. Maybe I have to go on it. Okay. ஸோ இந்த ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து அந்த பாக்டீரியா உடையும் போது அந்த பாக்டீரியல் செல்லுக்குள்ள ஒரு சில சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கும். தட் மே காஸ் சம் அதர் ரியாக்ஷன்ஸ், எண்டோடாக்சின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பாக்டீரியல் செல்லுக்குள்ள ஒரு சில டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும். இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் இந்த செல்லை உடைக்கும் போது அது ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா? ஸோ அந்த பிரச்சனை இதுலேயும் இருக்குது. ஏன்னா நாம் அந்த லைட்டிக் ஃபேஜஸை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதுவும் அந்த பாக்டீரியல் செல்லை உடைக்கும் போது அந்த பிரச்சனை வரலாம். அண்ட் இது ஏற்கனவே ஆன்டிபயோட்டிக்லேயும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் நியூ. அண்ட் இன் வெரி ரேர் கேசஸ் one bacteriophage can transfer a gene from one bacteria to another. பார்க்க போனா viruses, especially the bacteriophages, have been very instrumental in horizontal gene transfer. இப்போ நமக்கு வந்து அது நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து வர்றது வந்து வெர்டிகல் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர், மேலேருந்து அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வருது. there is something called as horizontal gene transfer where ஒரு மைக்ரோப்லேருந்து இன்னொரு மைக்ரோவுக்கு, அது வேற ஃபேமிலி ஆஃப் மைக்ரோவை கூட இருக்கலாம், அதுக்கு ஒரு ஜீன் பாஸ் ஆகலாம். ஸோ அப்படி நிறைய நடந்திருக்கு. அதுக்கு பாக்டீரியோஃபேஜஸ் தான் காரணம்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எஸ்பெஷலி இந்த லைசோஜெனிக் டைப். ஏன்னா அதுதான் உள்ளே போய் தன்னோட டிஎன்ஏ பாக்டீரியல் டிஎன்ஏவோட சேர்க்குது. ஸோ பட் தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ரேரஸ்ட் ஆஃப் த ரேர் கேசஸ். 0.001% ஒரு பாக்டீரியோஃபேஜ் லைட்டிக் சைக்கிள் போகாமல் லைசோஜெனிக் சைக்கிளுக்கு மாறலாம் அப்படி. ஸோ ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனை this bacteriophage can transfer to another bacteria. That is also possible. So there is another huge field of research. It requires a separate talk even, horizontal gene transfer. Now in the challenges ku enna solution? We can have phage cocktail. So எப்படி ஒரு mixture of antibiotics கொடுத்து இது பண்ணுறோமோ, க்யூர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோமோ, அதே மாதிரி இதெல்லாம் இந்த பாக்டீரியம்லாம் உள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி they will give the respective phages as a cocktail கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் here we cannot have any side effects. ஏன்னா உள்ள அந்த பாக்டீரியா இல்லாட்டி இதால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அது உள்ளே போய் வேற ஏதாவது மைக்ரோபை அட்டாக் பண்ணிடலாம். அண்ட் we have to develop quick screening methods. அண்ட் இது ஜீனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பாக்டீரியாவை ஆன்டிபயோட்டிக்கு சென்சிட்டிவாக ஆக்கிற ஜீனை ஒரு பாக்டீரியாவில் இன்னொரு பாக்டீரியாவுக்கு நாம மாற்றிட முடியும்.
நார்மலாக பென்சிலின் ஒரு 10 mgல அந்த பாக்டீரியா சாகுது அப்படின்னா 5 mgல சாகிறதுக்கு ஏதோ ஒரு மெக்கானிசம் உள்ளே இருக்கும். அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுற ஜீனை ஒரு பாக்டீரியாவிலேருந்து இன்னொரு ஸ்ட்ரைன் ஆஃப் பாக்டீரியாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறது. நவ் அனதர் பாக்டீரியா ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறத கூட நாம் வந்து மாற்ற முடியும் அப்படின்னு ஹைபோதசிஸ் அண்ட் ரீசர்ச்சஸ் இதில் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த இன்னொரு டிராபேக்கையும் இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறது லைசோஜெனிக் சைட். ஸோ we now have a comprehensive therapy on the rice. ஸோ என்ன பண்ணலாம், குவிக் ஸ்க்ரீனிங் மெத்தட்லாம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா பாக்டீரியோஃபேஜஸை ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜில் மெடிசனுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸை ட்ரீட் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட் ஒன் பாயிண்ட் நம்ம 1930க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோமோ அந்த நிலைமைக்கு போயிடும். இருக்கிற எல்லா ஆன்டி மைக்ரோபியலும் யூஸ்லெஸ் ஆகும்போது அகைன் அந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஊசி குத்துறதுல அண்ட் காலில் மெட்டல் கிழிச்சுக்கிறதுல இட் கேன் ஈவன் லீட் டு டெத் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு நாம் போகலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு தே ஆர் கிவிங் பாக்டீரியோஃபேஜ் தெரப்பி அஸ் அ சொல்யூஷன். இப்போ தான் திரும்ப வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் அகைன் அந்த இதெல்லாம் தூசி தட்டி எடுத்து என்ன பண்ணுறது, இதை எடுத்து வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் இஸ் ஹேப்பனிங் நவ் ஆன் phage therapy. I think 2007 or something they even had a international conference on phage therapy. ஸோ வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இதில் எஸ்பெஷலி இப்போ வரைக்கும் அந்த யூஎஸ்எஸ்ஆர் அண்ட் முன்னாடி யூஎஸ்எஸ்ஆரில் இருந்த கண்ட்ரீஸ் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் வர சொல்லி நீங்கள் எது எதுக்கெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க, எது எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஃபேஜஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற டாக்டர்ஸ் they had an international conference here. So the future prescriptions could be like 1 vial of myoviridae cocktail and half a vial of sivaraman injection. So இப்படி கூட prescription futureல எழுதப்படலாம். So பட் இப்போ கமர்ஷியலாக no we don't have இப்போ வரைக்கும் இங்கே வரல. and WBCs are supposed to fight the bacterial infection. Yeah. Supposing your these phages are introduced into the blood system. WBCs can also fight the phages. Yeah, அது immune kickback. அது நான் சொல்லிருந்தேன். Bacteria is resistant. The WBCs have a tendency to go only to the phages. அதுக்கு வந்து So it has to face எது வந்தாலும் yes. ஸோ அந்த இம்யூன் கிக்பேக் அந்த பிரச்சனையை அவங்க நோட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும் ரிசர்ச்சஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். ஸோ அதை ஏதாவது ஒரு கோட்டிங் மூலமாக உள்ளே கொண்டு போய் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் போய் ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி ட்ரக் டெலிவரி மெக்கானிசமில் சீரல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொண்டு they can put a vaccine type directly. ஸோ நிறைய அந்த ஆங்கிளில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ in a way the default fighting mechanism we have is WBC. Only when it fails we need the next level thing. So next level fungal extractions la irundhu sulfa drug varaikkum paathachu. now we are using adu work ஆகிறது குறையிறதுங்கும் பொழுது we are looking at this, but I think this will also not be silver bullet. இது என்னென்னலாம் கிறுக்குத்தனம் பண்ணுமோ அதை நம்ம என்னதான் பார்க்கணும். See now you say the last 75 years not much of side effect na, it has not been massively introduced into the system. Right? அதை introduce பண்ணும்பொழுது அது என்ன, இது திருட போலீஸ் விளையாட்டு சார். நீங்க என்ன பண்ணாலும் திருடன் வந்து புது மெத்தட் கண்டுபிடிக்க போறான், நம்ம போலீஸா இன்னொரு புது மெத்தட் கண்டுபிடிக்கணும். கேஜெட்டிக் வாட்டர்ல வந்து இந்த காலரா இதெல்லாம் போயிடுறதுன்னு சொல்றாங்க. So you say that it is because of the phages. Could be. It could be. It cannot be a different one. அதையும் வந்து இவங்க அந்த போர்சலன் ஃபில்டர் டைப் இருக்கு இல்லையா, அதில் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க. ஸோ they say it is because of the phages, but அந்த ஹேண்ட் இன் ஃபில்டர்ல நம்ம வாட்டரை ஃபில்டர் பண்றோம் இல்ல. So water வெளியில வருது, even minutest or even nano particles also can come down. It need not necessarily be a phages. It can be something else. இல்ல, but அந்த ஆங்கிள்லயும் யாரும் ரிசர்ச் பண்ணல. பட் I have a valid point here. You see nowadays, because of extensive killing of the bacteria, so you are using preservatives or other these things. What it is happening is you are getting more into viral disease.
Okay. What is the guarantee this virus, whatever the virus you are going to introduce, will turn into a Bacteriophages are not the normal virus. They live on bacteria. வேற செல்ல ஒண்ணுமே பண்ணாது, because that is proven. This bacteriophages can never attack. இன்னொரு பாக்டீரியாவையே அட்டாக் பண்ணல அப்படிங்கிறப்போ it will never attack a human cell. அதுக்கு இருக்கிற ஒரே த்ரெட் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் போய் அதை அடிச்சு நொறுக்க கூடாது. அதுதான் the fight is see for that, not only like this. You see, it can turn into virulent. See, as it is not turned into the virulent. இல்ல virulent strain you are speaking about other type of virus. No, even here the bacteriophages. Suppose it is not able to induce, suppose it turns by some other mechanism. Yeah, I think there is no possibility, sir, because they belong to a different tree of virus, yeah. So they can never turn upon the human body's cells. Bacteriophages cannot turn upon. That is the reason why. It is not about just the type. By definition, a bacteriophage is one that can attack only that particular bacteria. It can't get onto your host cell. உன்னுடைய உடம்புல இருக்கிற வேற எந்த செல்லுக்குள்ளேயும் அதால போக முடியாது. அதுக்கு போறதுக்கு மற்ற வைரஸ்லாம் இருக்கு. அதை எப்படி டீல் பண்றதுங்கறத நம்ம இதுக்குள்ள கொண்டு வரவே இல்லை. How are we going to solve viral attacks on our body? We don't know. That is a different problem. Different topic. Only the bacteria that attacks us, if we can find appropriate bacteriophage, we can control those bacteria from attacking us. We even have other type of viruses that affect fungi also. அதுவும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, because bacteriophages can live upon only bacteria. Fungi attack பண்றதுக்கும் வைரஸ் இருக்கு, algae attack பண்ற viruses இருக்கு. So அந்த family tree it is gradually expanded. வைரஸோட family tree. So why has nature given more intelligence to virus than to bacteria? Philosophically, does nature want to destroy itself? No, it's about the checks and balance. Sir, அவங்க சொல்றது bacteriophages they keep check on the bacterial population. ஏன்னா they play a huge role. Bacteriophage was evolved after bacteria to keep bacteria in check, is it? இதுக்கு வந்து நம்ம directionality intelligence-உம் இங்க கொண்டு வரவே கூடாது in discussion. No, I'm not talking. Yeah. I'm just putting it generally. Yeah, அதான். So these are like, this is a big bad world where everybody is fighting against everybody else. Every version of DNA and RNA is trying to survive, and they need resources and they colonize others. So it's a battle. What you're telling is the process of all other things. But fundamentally when it started, God knows. We don't have answers. Thanks. Viruses are more resistant to various activities by nature. So thanks for the opportunity. Thank you. We had a marvelous lecture by Sivaraman, very well done. Beautiful. So, learned about a whole category of organisms that we generally don't, a whole category or a study of medicine that most of us are unfamiliar with. I have a very interesting follow-up take on this. நான் ஒரு பேசுகிறத போட்டேன்னு சொல்லி ட்விட்டரில் போட்டுவிட்டேன். போட்ட உடனே there is a researcher from University of Delhi who is researching this biomedical sciences. Urmi Bajpai அப்படின்னு. He's put a comment saying, please let me know. In the latest tweet on our Twitter account, let me know what the proceedings are or whatever it is, and put it up on YouTube. Patients are allowed to succumb to drug-resistant infection rather than considering bacteriophages. Most of the hell don't even know phages. Extraordinarily appropriate and sad kind of situation. That, and it's not just India. She is talking about Delhi, specifically India, but in a larger context, I think it's kind of interesting. Actually, I'll just make two comments and we'll close this out. Famous is the story that Alexander Fleming discovered the penicillin. Penicillin is a type of fungus, mold fungus. And he said, oh, Fleming discovered antibiotics or invented antibiotics. No,
fungi invented antibiotics 2.5 billion years back, and they've been fighting bacteria for 3 billion years. He just discovered that they are doing this, and then find out one particular thing that does that. So That too accidentally. it's accidentally, but still, I mean, he had to understand how doing accident is something, but discovering it and making it a global thing is something special. So he's done that. In fact, as he was talking about bacteriophages, of which we learned very little. Badri mentioned it in last lecture when he talked about the minor mention of it, and there's nothing else. Actually, about 40 years or so after these bacteriophages were discovered, not even perhaps even later, as recent as 1970s, an entire new kingdom of life called the Archaea were discovered. Not species, not family, not subclass, nothing. I'm not talking about a small category. Plants, animals, bacteria, fungi, Archaea. There is like an entire kingdom, and most of us are as unaware of these Archaea as even unfortunately doctors are about phages. Our general public definitely is about. So there's a lot of the Higgs boson getting everything there. So it's like so fundamental. So we'll probably explore some of this also in the future lectures. We would like some suggestions from you, feedback, comments. We have a Facebook page. If you have not used it, please go there. I think the link was sent in the email. We'll send it again for the next program. There's a Facebook page for Varahamira Science Forum. You can suggest and put any comments on it, feedback for the previous programs and so on. It will be a little more interactive besides just tea break here. You can also come a little before the program and leave a little after the program and have street side conversations or whatnot. So get one of the things you want to do is build up a community, people with similar interests, and then they spread it and then take it elsewhere. So that's the other thing that we kind of want to do. We don't want to be the only forum, and if we do that, then we are kind of failed. We want this thing to inspire other groups in other places of Madras and other places outside Tamil Nadu, in Tamil Nadu and outside also. There may be others if we'd be delighted, but right now we don't know of such groups. So that's the thing. So thank you all for coming.